Hello everyone and welcome to our channel Nilesh Education। देख आज आम दशम श्रेणी बा 10th क्लास तुमर एमआईएल ओडिया बा साहित्यर प्रथम पाठ जहाँकि बंदे उत्कल जननी कवितार कौन करवा ना जो प्रश्नावली रही प्रश्नावलीर समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करवा। समस्त प्रश्न तुमर एक मार्किया क्वेश्चन जहाँ भी रही निर्दिष्ट उत्तरमूलक ता सहित सरलार्थ दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर ठीक अच्छे ये सब गुड़िक आम गोटे क्लास आलोचना करवा। तो देख तुम प्रश्नावली ये सब रही देन आम उत्तर गुड़िक आलोचना करवा गोटे गोटे करके देख ये प्रश्नावलीर उत्तर गुड़िक रही निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न रही प्रथम तो एक नंबर रही प्रत्येक दुईटी लेखाए प्रति शब्द लेख। तो देख प्रथम रही पयोधी तो पयोधीर लिखिपर सागर बारिधि ता सहित समुद्र मध्य लिखिपर राइट दुईटी लिख तो सागर कि बारिधि सागर समुद्र बारिधि समुद्र ये लिखिपर। नेक्स्ट तटिनी निम्नगा नदी सरित ये लिखिपर दुईटी लिख समीर पवन बा समीरण ओके समीर वायु ये सब लिखिपर। भूतर देख भूतर प्रति शब्द रही गिरी पर्वत शैल उटचर से रही कुटीर कुड़िया अरी रही शत्रु बैरी ओके। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्द गुड़िकर विपरीतार्थबोधक शब्द लेख। तो विपरीत अर्थ गुड़िक लिख शुभ्र हो कृष्ण पवित्र हो अपवित्र घन पतला पुण्य पाप सुंदर असुंदर दर्पित भीरु। 3 नंबर देख निम्नलिखित शब्द मान को नहीं सार्थक वाक्य रचना कर। तो देख विद्युत लिखिपर महदधी शंख क्षेत्र में पाद विद्युत करुच्ची ओके विद्युत कहले धोई दिए धोईदेवा। सुशोभित मैंने शोभा पाए तालतमाला वृक्षराजी द्वारा चिलिकार कूल सुशोभित। राजित कपिलासर चतुर्पाश बनानी राजित ओके राजित कहले शोभा पाए। कलकल झरणार कलकल नाद दूरगु शुणा जा। ज्ञान विज्ञान पूर्वे ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में उत्कल पारदर्शिता लाभ करथिला। कुटज कहले जो मुनि ऋषि मानकर कुड़िया ओके कुटीर घर जोगी ऋषि मैंने वनभूमि में उटज मध्य बास करती। 4 नंबर देख 4 नंबर प्रश्न कलकल भली 5 गोटी ध्वनात्मक युग्म शब्द लेख। छल छल कूल ढूल कुळु कुळु कई कई खिली खिली सर सर ये सब लिखिपर। 5 नंबर प्रश्न रही पठित कविता अवलम्बन में शून्यस्थान पूरण कर। पूत डेस विद्युत शरीरा उत्तर हो पयोधी ताल डेस सुशोभित तीरा तमाल शुभ्र डेस कूल शुभ्र डेस कूल शिखर समीरा उत्तर हो तटिनी ओके शुभ्र तटिनी कूल शिखर समीरा डेस वनभूमि राजित अंगे घन घन नीलभूधरमाला साज डेस तरंगे डेस मुखरित चारुपी होंगे कलकल सुंदरशाली डेस क्षेत्रा सुशोभित डेस प्रदर्शित नेत्रा ज्ञान विज्ञान जोगी ऋषिगण डेस पवित्रा न उटज सुंदर मंदिर डेस देशा उत्तर हो मंडित। अर्थकथा पार्थक्य दर्शाइब सुर कहले हसकार देवता आठी रही देख ये रही तालबेश ये दंतस राइट तो दंतस देवता आ तालबेश वीर। पुत देख दीर्घकार पवित्र हसकार हो पुत्र शाड़ी ओके धान आउ दीर्घकार हो पत्नीकर भौणी। बड़ी देख हसकार हो त्याग बा हत्या बड़ी हो दीर्घकार बलवान कूल ओके दीर्घकार हो नदी बा समुद्र तट आ हसकार हो वंश। क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर गुड़िक देखा ए चारु भाषामयी बोली क्या कहुए उत्तर हो उत्कल जननी को। उत्कल जननी शरीर को किए धोई दूची उत्तर हो समुद्रर पवित्र जलधारा ओके समुद्रर पवित्र जल धोई दूची उत्कल जननी शरीर को। समुद्र कूल क्यों क्यों वृक्ष द्वारा सुशोभित ताल तमाल वृक्ष द्वारा उत्कल आकाश कार कलरव मुखरित न पक्षी मानकर राइट विहंग पक्षी मानकर। पर्वतमाला गुड़िक उत्कल जननी देहरे किभली भाव शोभा पाऊँ उत्तर हो नील तरंग सदृश्य। केउ मानकर कुटीर द्वारा उत्कल पवित्र होची उत्तर हो मुनि ऋषि मानकर कुटीर द्वारा। श्रेष्ठ कवि मैंने कार कीर्ति वंदना कर उत्तर हो उत्कल जननी ओके। नेक्स्ट जावा तुम जो रही सप्रासंग सरलार्थ और दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर। तो देख रही सप्रासंग सरलार्थ। प्रथम प्रश्न पूत पयोधी विद्युत शरीरा ताल तमाल शोभित तीरा। तो ये देख केमती उत्तर लिख ना उत्तर लिख पूत डट डट तीरा ओके प्रथम दुईटी पद शेष आड़ पुणी दुईटी पद लिख मझे पुणी डट डट देव ओके तापर लिख संस्थित कि उक्त ओके लिखित ओके लिखिपर। तो संस्थित पद्यांशटी बंदे उत्कल जननी शीर्षक कवितार आनीत आलोच्य प्रसंग में कांत कवि लक्ष्मीकांत उत्कल जननी प्राकृतिक सुषमार वर्णना कर। तो कौन कर प्रथम तो तुम लिख ओके जो पाठटी लिख आउ एटी कवि किए विषय लिख सहित लिख जो पदरे कौन अर्थ रही राइट यार अर्थ कौन ताकू लिख जमीक ये कहुई पूत पयोधी विद्युत शरीरा ताल तमाल सुशोभित तीरा। तो यार अर्थ कौन रे ना प्राकृतिक सुषमार वर्णना कर ओके
ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରର ଜଳଧାରା ଆମର ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀରକୁ ଧୋଇ ଦେଉଛି। ତାଳତମାଳ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଉତ୍କଳ କ'ଣ ନା ଶୋଭା ପାଉଛି। ରାଇଟ୍। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ ମେଖଳା ସଦୃଶ ପରିବେଷ୍ଟିତ କରିଥିବା ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଧୋଇ ଦେଉଛି। ଏହି ପ୍ରଦେଶର ସମୁଦ୍ର ଓ ନଦନଦୀ କୂଳରେ ତାଳତମାଳ ପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ବୃକ୍ଷରାଜି ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖିବ, ଦେଖ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଲେଖିବ, ପ୍ରସଙ୍ଗତି କବିଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେରଣାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ରାଇଟ୍। ଏଭଳି ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଲେଖିବ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ 1 ମାର୍କ ରହିଛି। ଓକେ। ତ ତୁମେ ଏ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛ, ଓକେ, ଭଲ ଭାବରେ ଏଭଳି ପାରାଗ୍ରାଫ କରିକି ମାର୍ଜିନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଟିକେ ଲେଖିବ। ଓକେ, ସରଳ ଲେଖିଲା ପରେ ତ ଏଠି ତୁମର 5 ମାର୍କରେ ଆସିବ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ 5ରୁ 5 ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଲେଖୁଛ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ ନୀଳବୁଧରମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ। ତ ଘନ ଘନ ତରଙ୍ଗେ ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବନ୍ଦୋତ୍କଳ ଜନନୀ ଶୀର୍ଷକ ଗୀତିକାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ସ୍ଥଳଭାଗର ନୈସର୍ଗିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱଭାବକୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ ଶରୀର ନିଘଞ୍ଚ ବନବନନୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଯାହା ମୁକ୍ତବାୟୁ, ଫଳମୂଳ, ଚେରମୂଳି ପ୍ରଦାନ କରି ଆମ ଶରୀରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭୂମିର ପର୍ବତମାଳା ନୀଳ ତରଙ୍ଗ ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇ ଆମର ନୟନ ମନକୁ ହର୍ଷିତ କରୁଛି। ତାପରେ ଲେଖିବ ଲାଷ୍ଟକୁ, ପ୍ରସଙ୍ଗଟିରେ କବିଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଷମାର ବର୍ଣ୍ଣନାର ସିଦ୍ଧହସ୍ତତା ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 16 ନମ୍ବର, ସୁନ୍ଦରଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ତ ଲେଖିବ, ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବନ୍ଦୋତ୍କଳ ଜନନୀ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ନିଆଯାଇଛି। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଉତ୍କଳ ମାତାର ସଭା ଓ ପ୍ରତିଭାର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଏକ କୃଷିପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ। ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃହତ୍ ଅଂଶ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଥାନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ମାତାର ପକ୍ଷରେ ଶୋଭିତ ଧାନ କ୍ଷେତ ଅପୂର୍ବ ସେବା ଧାରଣ କରି ବିରାଜମାନ। ଏହାର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ମନୀଷୀଗଣ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପଠାଣି ସାମନ୍ତ, ଜୟଦେବ, ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା ପ୍ରଭୃତି ବିଦ୍ୱାନଗଣ ସୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଜ୍ଞାନ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧାକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆବେଗଧର୍ମୀ। ଉତ୍କଳ ସରୋବର ଦର୍ପିତ ଗେହା ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା। ତ ଦେଖ, ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବନ୍ଦୋତ୍କଳ ଜନନୀ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାନ୍ତକବି ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ଗୌରବ ଓ ଅସୀମ ବୀରତ୍ୱକୁ ଉଲ୍ଲାସିତ ଭାଷାରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ଶାସକ ଓ ବୀରମାନେ ନିଜ ଦର୍ପ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନର ଶଖର ସ୍ୱରୂପ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଛନ୍ତି। ଇତିହାସର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷଣରେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ନିଜର ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଶତ୍ରୁ ଶୋଣିତରେ ଅନୁରଞ୍ଜିତ କରି ପାରିଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଖାରବେଳ ଗଙ୍ଗ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ଶାସକମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ବୀରତ୍ୱ ଏହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କବିଙ୍କର ଦେଶପ୍ରୀତି ଓ ଜାତୀୟତା ବୋଧର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଭଳି ତୁମେ ସରଳଥଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିପାରିବ। 5ରୁ 5 ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ବନ୍ଦୋତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ ଉତ୍କଳର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତ ଏଠି ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବ ଯେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଓକେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଜମିଦାର ପରିବାରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ ବି ଆଜୀବନ ରୋଗବ୍ୟାଧି ତାଙ୍କ ତିଷ୍ଠ ହେବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ଅତି ଅସହାୟ ମନେ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ଜୀବନସାରା ସାହିତ୍ୟ ସାଧନରେ ନିଜକୁ ସେ ହଜାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ, ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ, ତାଙ୍କ କବି ପ୍ରତିଭାର ଶଖର, ସେ ଶରଦରସ, କଣ୍ଠ, କାଳିଆ ଦୋଳନ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମତଃ କ'ଣ କରିବ ନା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲିଖିଲା ବେଳେ, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଲିଖିଲା ବେଳେ କବି ପରିଚୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ ଭଲ ଭାବରେ। 5ରୁ 5 ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ଓକେ। 5 ମାର୍କ ହିଁ ରହିଛି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ, ସରଳତା ପାଇଁ, ଏସବୁ ପାଇଁ। କଥାକାର ଭାବରେ କଣା ମାମୁଁ, ଉପନ୍ୟାସ ଓ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରି ଭଳି ଗଳ୍ପ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରମାଣ। ତାଙ୍କର ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତାଗୁଚ୍ଛ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଥମ କବିତା ବନ୍ଦୋତ୍କଳ ଜନନୀ। ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାରର ଦାୟାଦ ଭାବରେ ସେ ମାତୃଭୂମିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କର ମାତୃଭୂମି ଅନନ୍ୟା ଓ ଅତୁଳନୀୟ। ଉତ୍କଳର ଜନନୀର ବିମୋହିତ ଛବିକୁ ସେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାନସ ପଟରେ ଭାସି ଉଠିଛି ମାତୃଭୂମିର ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ରୂପ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଭୁବନ ମୋହିନୀ ରୂପସଭା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି କବିଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଉଚ୍ଚାଟିତ ଭାବ। ତାଙ୍କର ସେହି ଭାବକୁ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍କଳ ହେଉଛି ଚାରୁହାସ୍ୟମୟୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ହସ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କର ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ମଧୁର। ପବିତ୍ର ପଇଧି ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସଦା ବିଦ୍ୟୁତ ବା ଧୋଇ ଦିଏ। ଓକେ। ସଦା ବିଦ୍ୟୁତ କହିଲେ ସଦାବେଳେ ଧୁଏ।
ପବିତ୍ର କୃତ୍ୟ କରିଛି। ସାଗରର ତୀରେ ତୀରେ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ତାଳ ତମାଳ ଭଳି ସଦୃଶ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଶ୍ରେଣୀ। କେତେ କେତେ ସୁନିର୍ମଳ ସ୍ରୋତ ସୁଇନି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନଦ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଶରୀରରେ ସେହି ତଟିନୀର ତରଙ୍ଗାୟିତ ଜଳରୁ ବାଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରି ସମୀରଣ ହେଉଛି ସୁଶୀତଳ। ଉତ୍କଳର ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ଦେଖାଇ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ପୌତ ପୟୋଧି ବିଦ୍ୟୁତ ଶରୀରା ତାଳ ତମାଳ ଶୋଭିତ ତୀରା। ଏଠି ଇଳ ହେବ। ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କୂଳ ହେବ ଏଠି। ଶିଖର ସମୀରା ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଦେଖ ଏଠି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଧାରଣ କରିଛି ଘନ ଘନ ବନରାଜି। ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟରେ ସେ ସବୁଜ ଧାରଣ କରିଛି। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ରହିଛି ତରଙ୍ଗାୟିତ ନୀଳ ଭଦ୍ରମାଳା। ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କାକଳି ବା କଳଧ୍ୱନି ରୂପକ ସଙ୍ଗୀତରେ ଭୂଭାଗ ହେଉଛି ମୁଖରିତ। ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ଶାଳିଧାନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଶୋଭିତ ଜନନୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସଦୃଶ୍ୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଦେଇଛି। ତା କୋଳରେ ଜୀବନ ଧାରଣର କରିଥିବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଉଦର ପ୍ରତିପୋଷଣରେ ସେ ହେଉଛି କାରଣ। ଜନନୀର ଉନ୍ମୀଳିତ ନେତ୍ରରେ ରହିଛି ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ। ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ଉଟଜବାସୀ ଯୋଗୀ ଋଷି। ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ସ୍ଫୁରିତ ବେଦଧ୍ୱନିରେ ଏ ମାଟି ହେଉଛି ପବିତ୍ର। ଉତ୍କଳ ହେଉଛି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ। ସେହି ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ଉତ୍କଳର ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ। ପବନ ତୀର୍ଥଭୂମିରେ ଉତ୍କଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଉତ୍କଳରେ ବହୁ ସୌରଭର ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଶତ୍ରୁକୁ ପଦାନତ କରି ଉତ୍କଳ ମାଟିକୁ କରିଛନ୍ତି ଗୌରବ ବିମଣ୍ଡିତ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଉତ୍କଳ ବୀରମାନଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଛି ପ୍ରମାଣ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଉତ୍କଳ ସୌରଭର ଦର୍ପିତ ଗେହା ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା ରିହବଟି ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ କୃତବର ସ୍ନେହା ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଅନେକ କାଳଜୟୀ କବିଙ୍କୁ। ସେହି କବିମାନେ ଜନନୀର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ମାତୃଭୂମିର ବନ୍ଦନା ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେହି କବିକୃତ ହେଉଛି ଅନିନ୍ଦ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେହରେ ଧାରଣ କରି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ହେଉଛି ଧନ୍ୟା ପୁଣିଆ ଓ ଚିରସ୍ମରଣୀୟା। କବିତାଟିରେ କବି ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ରୂପଶୋଭା ଐତିହ୍ୟ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଏକ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରଶଂସାତ୍ମକ କବିତା। ଉକ୍ତିଟିର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। ତ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାର କବି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ସେ ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍କଳ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିପକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ନିଜର କାନ୍ତକମଳ ବଜାୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତରେ କବି ନିଜର ଦାର୍ଶନିକ ଓ ଭାସ୍ତିକ ଭାବକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କବି ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଥିବା ଅନାବିଳ ଭାବକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସେହି କବିତାଟି ଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଥମ କବିତା ଏବଂ କବିତାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କବି ଏହି ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କବିତା ଗୁଚ୍ଛରେ 33ଟି ମାତୃଭୂମି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ କବିତା ରହିଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗାତ୍ମକ ସବୁଥିରେ ଜନ୍ମଭୂମିର ବନ୍ଦନା ଏଠି ବନ୍ଦନା ହେବ। ବନ୍ଦନା ଗାନ କରି କବି ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଥିବା ଅନାବିଳ ଭାବକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସେହି କବିତା ଗୁଚ୍ଛର ପ୍ରଥମ କବିତା ଏବଂ କବିତାର ଛାତ୍ରେ କବି ଏହି ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଜନନୀ ଜନ୍ମ ଦିଏ ମାତ୍ର ଜନ୍ମଭୂମି ସନ୍ତାନର ବଞ୍ଚିବାର କାରଣ ହୁଏ। ଜନନୀ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ସନ୍ତାନକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଅପତ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରେ। ମାତ୍ର ମାତୃଭୂମି ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନକୁ ତାର କୋଳରେ ଧରି ରଖେ। ଜନ୍ମଭୂମିର ମାଟି ପାଣି ପବନରେ ସେ ବର୍ଜିତ ହୁଏ, ପରିପୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ହେବ ଏଠି ମାତାଠାରୁ ମାତୃଭୂମି ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ। ମାତାଠାରୁ ମାତୃଭୂମି ଗରିୟସୀ। କବିଙ୍କ ମନରେ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଏହି ଭାବ ବଳବତ୍ତର ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ବିଚାରରେ ମାତୃଭୂମି ତା କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ବଢ଼ିଥିବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଯେ ମହାନ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କବିତାରେ କବି ମାତୃଭୂମିର ବନ୍ଦନା ଗାନ କରି ତାହାର ଅସାମାନ୍ୟ ନେତାକୁ ସୂଚାଇ ଅଛନ୍ତି। କବି ମାତୃଭୂମିର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ହେଉଛି ଚାରୁ ହାସ୍ୟମୟୀ। ତାର ନଭ ଜଳ ସ୍ଥଳରେ ହସ ହସ ମନମୁଗ୍ଧକର ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେହି ହସ ହସ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଦର୍ଶକ ମନରେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ଚାରୁ ଭାଷାମୟୀ। ତାହାର ଭାଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର। ସେହି ଭାଷା ଶ୍ରୋତା ମନରେ ଅମୃତମୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଉତ୍କଳର ଗାତ୍ର ହେଉଛି ପବିତ୍ର। ସେହି ପବିତ୍ର ଗାତ୍ରକୁ ଆହୁରି ପବିତ୍ର କରେ ମହୋଦଧିର ଜଳରାଶି। ତାର ସାଗର ତୀରରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ତାଳତମାଳ ବୃକ୍ଷରାଜି। ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ନିର୍ମଳ ସ୍ରୋତ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ରୋତ ସୁଇନି। ସେହି ସ୍ରୋତ ସୁଇନି ଜଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ମୃଦୁ ସମୀର ଶୀତଳତାର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଥାଏ। ଶୀତଳ ସମୀରରେ ପ୍ରାଣ ଶୀତଳ ହେଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ। କବିଙ୍କ ମାତୃଭୂମିର ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଭରି ରହିଛି ନିଘଞ୍ଚ ବନରାଜି। ନୀଳ ପର୍ବତମାଳା ସମତଳ ଭୂମି ଉପରେ ଏପରି ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳରାଶି ଉପରେ ଉତ୍ତଳ ନୀଳ ତରଙ୍ଗର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେଥିରେ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳରବରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ହେଉଛି ମୁଖରିତ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ ନୀଳ ଭଦ୍ରମାଳା ସାଜ ତରଙ୍ଗେ କଳ କଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ
विहंग हेब जननी 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 जन्मभूमि प्रशंसा गान करी कवि कहते दिगंत विस्तारी क्षतगुड़िक शालीधान सुशोभित उत्कल जननी ज्ञान विज्ञान नेत्र विशिष्ट अनेक वृत्ति संसाधनकर से जन्मदात्री से पुणी रही जोगी ऋषिंकर उटज उटज कहले कुड़िया से जोगी ऋषिंकर मंत्रध्वनि परिवेश होगी मुग्ध उत्कल भूमिर बहु स्थान रही कारुकार्यपूर्ण मंदिर सूक्ष्म कला समूह द्वारा सेगुड़िक सुशोभित यह भूमि पुण्यतीर्थ समय परिपूर्ण अटे उत्कल सुरवर मानक भूखंड भाव में सारा विश्व में परिचित शत्रुकूलर रक्त रंजित ए जन्म नहीं अनेक यशस्वी कवि जहाँफल उत्कल जननी हूँ धनिया पुणिया और चिरसरणिया कवि एठारे निजर मातृभूमि महानीयता बखाणी बसवा सहित तार जयगान और वंदना करने को प्रकारांतर प्रेरणा देते कविंर एभली चिंताधारा तांकर जन्मभूमि प्रीतिर परिचय देता है। नेक्स्ट देखा 20 नंबर प्रश्न बंदोत्कल जननी एक जातीयतावादी कविता विचार कर तो देख लिखिपर कवि सदा सर्वदा निजर माटी और मातृभूमि प्रति अनुरागी साहित्य समाजर मुकुर समाज को उपेक्षा कर साहित्य सृष्टि करेना परिवेश परिसर और प्रकृति चिंता राज्य को सदा आवरी बसी फल से नहीं चिंता करने पक्षे स्वाभाविक हो पड़े जन्मभूमिर रूप तापाई हुए मनोरम भाव विमुग्ध कारक मातृभूमि प्रति रही गभीर आंतरिकता और ममताबोध को जे यथार्थ भाव संयोजित कर बसे कविता आकार मातृभूमि जन्मभूमि तार ऐतिह्य और अनागत भविष्य स्रष्टा मानसर मसृण फलक प्रतिबिंबित हुए फलस्वरूप माटीर कथा जातिर कथा को से केवल चिंता करे नहीं बरम से जातिर अतीत भविष्य को निरीक्षण करे ताकू नहीं से सृष्टि करे जातीयतावादी कविता बंदोत्कल जननी कवि कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र उत्कलर अतीत और तत्कालीन स्थिति को से भल भाव अनुभव करते पुनश्च तत्कालीन राजनैतिक प्रभाव पड़ता उत्कल गौरव मधुसूदन दास से समय भाषाभित्तिक उत्कल भावटी उत्कल प्रदेश गठन कर उत्कल सम्मेलन मध्यम उत्कलीय मन में जातीयता बोध सृष्टि करने को चाहिए कांतकवि लक्ष्मीकांत 1912 मसीह यह कविताटी को रचना कर उत्कल सम्मेलन अधिवेशन गान कराइबार योजना करते यह कविता गान पर कवितार समयोपयोगी उपस्थापना समस्त को मुग्ध करथिला यार विशेषता को अनुभव कर परवर्ती समय 2020 मसीह ओडिशा सरकार यह राज्य संगीत मान्यता प्रदान करथिले कवितार प्रथम पर्यायर कवि निज मातृभूमिर विशेषता को विशेष भाव में देखाई विचार में उत्कल हूँ चारु भाषामयी और चारु भाषामयी अर्थात यार प्राकृतिक शोभा ऐतिह्य जेपरी समस्त मन में उल्लसित उत्फुल्लित भाव सृष्टि करे यहाँ जेकोसी दृष्टि देखिले मन में पूरी जाए हसर उल्लास मातृभूमिर प्राकृतिक रूप जेपरी हसर कारण हो जाए पुनश्च यार भाषा अत्यंत मधुर कवि जननी को एभली संबोधन कर निजर मातृभूमि मनस्क विचार बोध को सूचाई देते उत्कल हूँ पवित्र भूखंड पवित्र महत्व यहाँ सदा सर्वदा विदित करुच्ची तार तीरवर्ती अंचल तालतमाल वृक्षराजी सुशोभित लहबटी अंचल देन तालतमाल वृक्षराजी सुशोभित अटे ता देह प्रवाहित हो निर्मल जल विशिष्ट स्रोतस्विनी से नदी जल स्पर्श मृदु सम्मेलन हो सुशीतल यही माटी रही घन बनानी और तरंगायित शोभा धारण कर नीलभद्रमाला पुनश्च यार विस्तृत क्षतगुड़िक शालीधान सुशोभित ज्ञान और विज्ञान द्वारा समुज्वल नेत्र विशिष्ट अनेक कृति संतान एथिरे जन्म नहीं जोगी ऋषिंकर जोग साधना और मंत्रध्वनि यही माटी को करछि मंत्रमुग्ध कवि यहाँ विचार कर लिखिं सुंदर शाली सुशोभित क्षेत्रा ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठित नेत्रा जोगी ऋषि गण उटज पवित्रा ये उटज हे जननी 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 ओके पवित्रा हे नेक्स्ट जहाँ भी रही आम देखिले तुम बंदोत्कल जननी कवितार प्रश्नावली ओके समस्त प्रश्नर उत्तर गुड़िक आम आलोचना कले पूर्वर पाठटी को आम पढ़ी जीवन भी देखना जाकि देखिपर तो समस्ते लाइक कमेंट शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करके रख आगे को आम अन्य सब चैप्टर गुड़िक पढ़ा तो सहित प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करवा एवं प्रतिदिन 7 PM 7 आम यूट्यूब चैनल क्लास होती तुम मैंने क्लास गुड़िक कर वीडियो कमेंट करेंगे थैंक यू ऑल।